नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु एही वर्ष सेप्टेम्बर 7 रविवार दिन चंद्र ग्रहण लागिबाकु जाउअछि। एही महाजागतिक चंद्र ग्रहण केवल आम ओडिशा रे नुहे भारतर अनेक स्थान रे एही चंद्र ग्रहण लागिबाकु जाउअछि। तेणु एही समय रे तांत्रिक मानकर शक्ति अधिक मात्रा रे धरा पृष्ठ रे रही थाए। तेणु आपणक जीवन रे जदि कौनसी नकारात्मक शक्ति अछि, घरे कली झगड़ा लागू अछि, घरे दुख दरिद्रता लागी रहिछि एवं कौनसी कला जादूर प्रयोग करा जाइछि जहाँकि आपण सेथिरु मुक्ति पाइबाकु चाहुचंती, ताहले आपण माने एही चंद्र ग्रहण दिन 3टी सुखिला नाली लंका को जलाई आपणक जीवन रे थिबा समस्त दुख कष्ट समस्या मुक्ति पाइबे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा सेही 3टी सुखिला नाली लंका आपण केउठारे चंद्र ग्रहण दिन जलाइबे। ता पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करो एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे सुख और दुख आसी थाए, मात्र बेले बेले आम जीवन रे एपरी समस्या आसी थाए जहा जीवार ना धरि न थाए एवं एही कारणरु आमे सब बेले चिंताग्रस्त रही थाउ एवं एपरी परिस्थिति रे आमे ईश्वरंक शरण रे जाई थाउ एवं आमे जदि वास्तव रे प्रकृत श्रद्धा एवं विश्वासर सहित भगवान को डाकी थाउ तेबे से आमको सही समस्या बाहर को मध्य नहीं आसी था। तो एपरी परिस्थिति रे मु आजी आपण मानकु एक एपरी उपाय विषय कहिबाको जाउची, जेउ उपाय को पालन करी आपण निज जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करि पारिबे। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे आजिर दुनिया रे आमर बंधु कम एवं शत्रु अधिक रही थांती। एपरी किछि व्यक्ति रही थांती जेउ माने ऊपर को तो आमर बंधु भली व्यवहार करि थांती किंतु वास्तव रे सेमाने आमर शत्रु होई थांती। आमर उन्नति को सेमाने सहय करि पारंती नाही, जहा फल रे आमको समस्या रे पकाइबा पई चेष्टा करि थांती। तेबे शत्रु आपणकर कार्य क्षेत्र रे थाई पारंती, आपणकर व्यवसाय क्षेत्र रे थाई पारंती, आपणकर पाख पड़िशा रे मध्य थाई पारंती। एपरि परिस्थिति रे शत्रु मानक ठारू रक्षा पाइबा पई आपण एही उपायटी को निश्चित भाबरे पालन करंतु। दर्शक बंधु जदि आपणक ऊपर कौनसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही थाए किंबा कौनसी कला जादूर प्रयोग करा जाई थाए, तेबे आपण आपणक जीवन रे कदापि उन्नति करि परिबे ना। आपणकर उन्नतिर सबु रास्ता गुड़िक बंद हो जाई थाए। आपण जदि एही उपायटी को करि नेउछंती ताहले निश्चित भाबरे एही सबु समस्या गुड़िक आपणक जीवन रु दूर होई जिवो। तेबे आजि मु आपणकु नाली लंकार किछि एपरि उपाय विषय कहिबाकु जाउछि। जदि एही उपाय गुड़िक आपण करि नेउछंती तो आपणक जीवन रु शत्रु भय दूर होई जिवो एवं आपणक ऊपर सबु खराब शक्तिर प्रभाव मध्य दूर होई जिवो एवं आपणक जीवन रे जेउ आड़े गले आपणकु शत्रु भय लागी रहिछि किंबा आपणक शत्रु माने आपणक विरुद्ध रे एपरि किछि कार्य करूछंती जहा द्वारा प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकु कष्ट मिलुछि, आपणकु समस्यार सामना करिबाकु पडुछि एवं एसबु समस्यारू आपण मुक्ति पाइबा पई चाहुचंती, तेबे आपण 3टी नाली सुखिला लंका को जलाई एही छोटिया उपायटी को करि नियंतु। एही उपायटी को करिबा मात्रे के आपणकर शत्रु भय दूर होई जिवो। शत्रु माने आपणकर कोनोसी भी क्षति करि परिबे नाही। जेमिति नाली लंकाडी बहुत राग होई थाए, सेमिति रागपण द्वारा एहा आपणकर शत्रु मानंकु नष्ट करिदेबो, सबु योजना गुड़ी को मध्य नष्ट करिदेबो। एहा व्यतीत खराब नजररू मध्य रक्षा करिबा पई समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्ति को एहा तुरंत नष्ट करि देइथाए। दर्शक बंधु नजर दोष उतारिबा पई
ନାଲି ଲଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ହିଁ ଏହାର ଉପାୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଏହାର ଫଳ ଦେଖାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ 3ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଜଳାଇବାର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ନାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏମିତି ଲଙ୍କା ନେବେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇନଥିବ, କୌଣସି ବି ଗାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧା କାଗଜଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଲମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେବାର ଅଛି। ଏପରି କଲମ ନେବେ ଯାହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘରେ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ରୁମ୍ରେ ବସିବେ ଯେପରି ସେ ରୁମ୍କୁ ଆଉ କେହି ନ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ନ ପଚାରନ୍ତି। ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଦେଖି ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଏହି ଉପାୟଟି ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ନଥାଏ, ଏହି ଉପାୟଟି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ ହୋଇ ବସିବେ। ଭୂମି ଉପରେ ବସି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। କୌଣସି ଖଟ କିମ୍ବା ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଗଜ ନେଇଥିବେ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ପେନ୍ ନେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ଶତ୍ରୁର ନାଁ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କିଛି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ନିଜର ମିତ୍ର ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବ। ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାର ନାମ ନ ଲେଖି କାଗଜରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବା 3ଟି ଶୁଖିଲା ନାଲି ଲଙ୍କା ନେଇଥିବେ, ସେହି 3ଟି ଶୁଖିଲା ନାଲି ଲଙ୍କା ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ସେହି 3ଟି
ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଆପଣ ନେଇଥିବେ ସେହି କର୍ପୂରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେସବୁକୁ ଏକ ଏପରି ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଖୋଲା ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ଛାତ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଳାଇବେ ତାକୁ ଯେମିତି କିଏ ନ ଦେଖନ୍ତି ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତେବେ ଯଦି ରାତିରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି କରି ଆପଣ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଜଳିଯିବ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଜଳାଇବେ। ଏହି ସବୁ ଜଳି ସାରିବା ପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଏହାର ପାଉଁଶ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପାଉଁଶ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କୌଣସି ବି ଦିନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଥର କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ 3 ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର 3 ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନଜର ଦୋଷ ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳା ଚାତୁର ତନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ।